नमस्ते छात्रों, कैसे हैं आप सभी? ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है। छात्रों, आज हम 9वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी का एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है? छात्रों, आप अपने घर में कौन कौन रहते हैं बताइए? हाँ, पिताजी रहते हैं, माता रहती हैं, भाई रहता है, हाँ, बहन रहती है ना? दादाजी रहते हैं, दादी रहती हैं, ठीक है? हाँ। अच्छा, मैं और कुछ पूछता हूँ। अपने पिताजी के भाई को क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। पिताजी के भाई को चाचा कहते हैं। पिताजी की बहन को क्या कहते हैं? हाँ, बुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? पिताजी की बहन को बुआ कहते हैं। उसी तरह माता की बहन को क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने, ठीक अंदाज किया। मौसी कहते हैं, है ना? मौसी मौसी यानी हम आंटी जो कहते हैं ना, उन्हें हिंदी में मौसी कहते हैं। कन्नड़दल्ली चिक्कम्मा ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ವಾ? तो आज हम 9वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी में 5वां पाठ है मौसी करके। यह मौसी पाठ का आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे छात्रों, ठीक है? अच्छा छात्रों, आज हम मौसी कहानी के बारे में पढ़ेंगे। मौसी यह कहानी है। कहानी यानी कथे। यह कपोल कल्पित है ना? तो कल्पना करके बताते हैं और इस कहानी के द्वारा एक संदेश भी दिया जाता है। क्या संदेश मिलता है? इस कहानी का आशय क्या है? देखिए, इस कहानी से परोपकार, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर और असहायकों की मदद करने की प्रेरणा देना इस कहानी का आशय है। ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪರೋಪಕಾರದ ಗುಣ, ದೊಡ್ಡವರ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಗೌರವದ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕರು ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ದೊರಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। इस पाठ में मौसी के निस्वार्थ सेवा मनोभाव का ಚಿತ್ರಣ है। ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೌಸಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಮೌಸಿಯ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದ ಚಿತ್ರಣ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು। ಮೌಸಿ ಹೇಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನಾಗಿ ಅವಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ, ಬೇರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮೌಸಿದು। ಅದರ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳು। ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ಪಾಠದ ಲೇಖಕರು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। इस पाठ के लेखक कौन हैं? इस पाठ के लेखक हैं श्री भीष्म साहनी। कौन है? भीष्म साहनी। छात्रों, मौसी कहानी के कहानीकार हैं श्री
भीष्म साहनी। कौन है लेखक? श्री भीष्म साहनी। उनका परिचय देखेंगे छात्रों। जन्म, लेखक भीष्म साहनी जी का जन्म सन 1915 अगस्त 7 को रावलपिंडी में हुआ। कहाँ है जानते हैं रावलपिंडी? हाँ, अब के पाकिस्तान में है। पहले स्वतंत्रता के पहले पाकिस्तान भी भारत था, तो उसमें रावलपिंडी भी एक नगर था। वहां सन 1915 ईस्वी में अगस्त 7 को भीष्म साहनी जी का जन्म हुआ। 1915 ಆಗಸ್ಟ್ 7ರಂದು ಈಗಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಂದಿನ ಭಾರತವೇ ಆಗಿತ್ತು, ರಾವಲಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದಿದರು? MA PhD ವರೆಗೂ ಅವರು पदवियां पढ़ ज्ञात भाषाएं, कौन कौन सी भाषाएं जानते थे वे? किन किन भाषाओं के ज्ञाता थे? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, रूसी, पंजाबी आदि भाषाएं। देखिए कितनी भाषाएं जानते थे भीष्म साहनी जी। हिंदी, अंग्रेजी ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷು, ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷು, संस्कृत, रूसी ಅಂದ್ರೆ रशियन लैंग्वेज और पंजाबी, 5 भाषाओं के ज्ञाता थे। 5 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ರಚನಾಯಿ, ಇನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಚನೆಗಳನ್ನು, ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಝರೋಖಿ, ಕಡಿಯಾ, तमस, बसंती आदि इनके उपन्यास हैं. उपन्यास ಅಂದ್ರೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳು. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಝರೋಖೆ, ಕಡಿಯಾ, ತಮಸ್, ಬಸಂತಿ ಮುಂತಾದವು ಅವರ ನಾಟಕಗಳು, ಕಾದಂಬರಿಗಳು. भाग्यरेखा, भटकती राख, वांचू, शोभा यात्रा आदि इनकी कहानी संग्रह है. कहानी संग्रह ಅಂದ್ರೆ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳು. ಯಾವ್ಯಾವು? ಭಾಗ್ಯರೇಖಾ, ಭಟಕತಿ ರಾಖ್, ವಾಂಚು ಮತ್ತು ಶೋಭಾಯಾತ್ರಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. भाई बलराज अपनी बात आदि जीवनिया भी लिखे हैं. जीवनिया ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳು. ಭಾಯಿ ಬಲರಾಜ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಪನಿ ಬಾತ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಬೀರಾ ಖಾ ಬಾಜಾರ್ ಮೇ, ಮಾಧವಿ, ಮುಆವಜೆ ಆದಿ ನಾಟಕ ಹೈ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವರು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಕಬೀರಾ ಖಡಾ ಬಾಜಾರ್ ಮೇ. ಕಬೀರಾ ಖಡಾ ಬಾಜಾರ್ ಮೇ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಕಬೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಧವಿ, ಮುಆವಜೆ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಲೇಖನಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಶಿರೋಮಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಸೋವಿಯತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೆಹರು ಪುರಸ್ಕಾರ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಅವರು ಶೋಭಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದು ಲೇಖಕರಾದಂತಹ ಭೀಷ್ಮ ಸಾಹನಿಯವರ ಪರಿಚಯ मकड़े. अच्छा छात्रों, अब हम पाठ की ओर बढ़ेंगे. मैं पहले इस पाठ का आदर्श वाचन करता हूँ. आप भी अपना पाठ्य पुस्तक निकालिए और देख लीजिए पृष्ठ संख्या 32, पुट संख्ये 32 तेरेरी मकड़े. मैं आदर्श वाचन करता हूँ, उसे आप भी अनुसरण करना चाहिए. पाठ 5,
मौसी। उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे, बच्चे भी और बड़े उम्र के लोग भी। मौसी सबको मां के जैसे प्यारी बनी थी। सबके सुख दुख के समय में साथ देती थी। बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति बनी थी। प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती, वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते और मौसी के कंधों पर अपने अपने बस्ता डाल देते। मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेरे रहते थे। दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ तले जा पहुंचती, जहां सभी बच्चे खेला करते थे। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियां, चुटकुले और पहेलियां सुनाना बहुत पसंद था। वह तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, वीरोचित कहानी आदि सुनाती थी। मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने, टिकिया, मूंगफली आदि कुछ न कुछ रखती थी। वह बच्चों से अपने बेटे बेटियों जैसी प्यार करती थी। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई है। कई दिन बीत गए पर मौसी का कुछ पता नहीं चला। उसके बिना सारा मोहल्ला सूना सूना लगता था। एक दिन बच्चे मौसी की खोज में घूम रहे थे, तभी एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज सुनाई दी। हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी? 20 दिन से तुम यहां हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। मौसी का नाम सुनकर बच्चे ठिठक कर खड़े हो गए। बंद दरवाजे की दरार में से झांक कर देखा तो मौसी एक खाट पर लेटी थी। उसके बाल उलझे हुए और चेहरा सूखा हुआ था। मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया। दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे तो रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी नजर आई। उसके पास एक छोटी सी गठरी और लाठी भी थी। मौसी को देखकर सब उसे घेर कर प्रश्न पूछने लगे। तू इतने दिन कहाँ थी मौसी? यहाँ क्यों बैठी हो? तू इतने दिन कहाँ थी मौसी? यहाँ क्यों बैठी हो? एक ने पूछा। मैं यहां से जा रही हूं बेटा, कहते हुए मौसी की आंखें भर आईं। तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? बलदेव ने पूछा। बेटा मैं ठीक हो गई हूं, अपना गांव जा रही हूं। हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी, सब ने एक स्वर में कहा। मौसी को आंख में आंसू छलक थी।
दुकान के सामने एक खाट बिछी थी। 2-3 लड़के भागकर खाट उठा ले आए। उस पर मौसी को जबरदस्ती बैठा दिया। खाट को सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया लाया। उषा थाली में 2 रोटियां लाई। योगराज एक कटोरे में दूध लाया। गोपाल घर से लैंप उठा लाया। मुन्नी पीने के लिए पानी लाई। बलदेव के पिता डॉक्टर थे। वह अपने पिता को क्लिनिक से खींच लाया। मौसी बीमार है, आप जल्दी चलकर देखिए। बच्चे सोचने लगे कि मौसी को कहां ठहराया जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे बारी बारी से उसे अपने घर में रखेंगे। बाद में उन्होंने हेडमास्टर जी से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। हेडमास्टर जी ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी दे दी। मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी। बच्चे उसे घेरे रहते और वह उन्हें कहानियां सुनाती। कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती। सभी घरों में झांक उनका कुशल क्षेम पूछती। सांझ ढले अपनी कोठरी में चली आती और चैन की सांस लेती। इस तरह बच्चों के प्रेम व स्नेह भाव से मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। छात्रों, अब हम इस पाठ में कुछ नए शब्द आए हैं, उनका अर्थ देखेंगे। हाँ, नए शब्दों का अर्थ देखेंगे छात्रों। मौसी, मौसी का अर्थ है माता की बहन, ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ। उम्र, उम्र ಅಂದ್ರೆ वयस्सु, आयस्सु। साथ देना, साथ देना का अर्थ है सहायता करना, सहाय ಮಾಡೋದು। फाटक, फाटक ಅಂದ್ರೆ मुख्य द्वार, मेन डोर। कंधा, कंधा ಅಂದ್ರೆ ಭುಜ, ಹೆಗಲು। ಬಸ್ತಾ, ಬಸ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಥೈಲ, ಬ್ಯಾಗ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಸ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಮೊಹಲ್ಲಾ यानी शहर का एक भाग, ಪಟ್ಟಣದ ಒಂದು ಭಾಗ, ಒಂದು ಏರಿಯಾ, ಅದನ್ನ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ಘೇರ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತುವರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸುತ್ತುವರಿಯೋದು। दोपहर ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ। ढलना ಅಂದ್ರೆ बीतना, ಕಲಿಯೋದು। नीम का पेड़ ಅಂದ್ರೆ ಬೇವಿನ ಮರ। तले का मतलब है नीचे, ಕೆಳಗೆ। चुटकुला, चुटकुला का अर्थ है लताफा, ನಗೆ ಹನಿಗಳು, ಜೋಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ। ಪಹೇಲಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಗಟುಗಳು। ಮೂಂಗ್ಫಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಶೇಂಗಾ। ದಿನ ಬೀತ್ನ ಅಂದ್ರೆ ದಿನ ಗುಜಾರ್ನ, ದಿನ ಕಳೆಯೋದು। ಸೂನ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ, ಶೂನ್ಯವಾಗಿರೋದು। ಖೋಜ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಢೂಂಢನ, ಹುಡುಕುವುದು ಅಂತ। ಮಕಾನ್, मकान का मतलब है घर, मने। ठेका, ठेका है ठहरने की जगह, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ। ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ। ठिठक्कर का अर्थ है सहसा रुक जाना, ಒಂದೇ ಸಲ ನಿಂತು ಬಿಡೋದು। ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು ಒಂದೇ ಸಲ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ठिठक्कर ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। पुल का मतलब है सेतु, सेतुವೆ। आंखें भर आना
ದುಃಖಿ ಹೋನ. ದುಃಖ ಆದಾಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆಂಖೆ ಬರೋಣ, ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. बीमार, बीमार का अर्थ है रोगी. तबीयत, तबीयत का अर्थ है स्वास्थ्य, आरोग्यवायु और आरोग्य. खाट, खाट है चारपाई, चारपाई ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿನ ಮಂಚ. ದರಿ, ದರಿ ಅಂದರೆ ಬಿಛಾವು, ಹಾಸಿಗೆ. ತಕಿಯಾ, ತಕಿಯಾ ಅಂದರೆ ತಲೆದಿಂಬು, ಸಿರಹಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಥಾಲಿ, ಥಾಲಿ ಅಂದರೆ ತಟ್ಟೆ, ಪ್ಲೇಟು. ಕಟೋರ, ಕಟೋರ का अर्थ है प्याला, ಬಟ್ಟಲು. ವಿನಂತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಕೋಠರಿ, ಕೋಠರಿ ಅಂದರೆ ಛೋಟಾ ಕಮರಾ, ಒಂದು ಕೊಠಡಿ. ಚಕ್ಕರ್ ಕಾಟನ यानी घूमना, सुताकर, सुतल. ये रहा नए शब्दों का अर्थ छात्रों. अच्छा छात्रों, तो अब हम इस कहानी का विस्तृत रूप से विश्लेषण देखेंगे. उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे, बच्चे भी और बड़ी उम्र के लोग भी. औरत, औरत का मतलब है महिला. एक गांव में एक महिला रहती थी, उसे सभी लोग क्या कहकर पुकारते थे? मौसी. मौसी यानी माँ की बहन जो होती है उसे मौसी कहते हैं. और वह माँ के जैसा प्यार करती थी सबसे. उसे बच्चे भी और बड़े लोग भी, बड़े उम्र, उम्र यानी ವಯಸ್ಸು, ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು? ಮೌಸಿ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಮೌಸಿ ಸಬ್ಕೋ ಮಾ ಕೆ ಜೈಸೆ ಪ್ಯಾರಿ ಬನಿ ಥಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಪಾತ್ರಳಾಗಿದ್ದಳು ಮೌಸಿ. सबके सुख दुख के समय में साथ देती थी. साथ देना का अर्थ है सहायता करना, मदद करना. किस समय पर सहायता देती थी मौसी? सबके सुख दुख के समय. ಎಲ್ಲರ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಸುಖ ದುಃಖದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಸದಾ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದು ತನ್ನ ಕೈಲಾದಂಥ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ಲು. बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति बनी थी. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಮೌಸಿ ಸೇವೆಯ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಆಗಿದ್ಲು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಅಮ್ಮ ಮಾಡೋ ಥರ ಅಲ್ವಾ. तो आगे देखेंगे. प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी. फाटक का अर्थ है मुख्य द्वार. प्रतिदिन दोपहर कहाँ पहुंचती थी मौसी? स्कूल के फाटक पर, यानी स्कूल के मुख्य द्वार, गेट कहते ना, हाँ, वहां पर आ जाती थी. जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते और मौसी के कंधों पर अपने अपने बस्ते डाल देते. मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेरे रहते थे. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮೌಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು? ಶಾಲೆಯ ಗೇಟ್ನ ಹತ್ರ, ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಓಡೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೌಸಿ ರೋಲ್ಗೆ. ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಸ್ತಾ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಗು, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬ್ಯಾಗು, ಆ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಬಂದು ಮೌಸಿಯ ಕಂಧ ಅಂದರೆ ಭುಜ, ಮೌಸಿಯ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಏರಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಮೌಸಿನ ಸುತ್ತುವರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಘೇರೆ ರಹತೆ ಥೇ. ಘೇರೆ ರಹನ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತುವರೆದಿರೋದು.
कौन घेरे रहते थे? मोहल्ले के सभी बच्चे मौसी को घेरे रहते थे। दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ के तले जा पहुंचती। दोपहर होने पर मौसी वहां एक नीम का पेड़ था, उस नीम के पेड़ के तले, तले यानी नीचे, ಆ ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಮೌಸಿ. ಜಹಾ ಸಭಿ ಬಚ್ಚೆ ಖೇಲಾ ಕರ್ತೆ ಥೇ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು. मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ, चुटकुले और पहेलियाँ सुनाना बहुत पसंद था. पसंद ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಏನೇನು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಮೌಸಿಗೆ? बच्चों के साथ खेलना, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡೋದು. उन्हें कहानियाँ, चुटकुले और पहेलियाँ सुनाना. ಕಹಾನಿಯಾ ಅಂದರೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು. ಚುಟ್ಕುಲೆ ಅಂದರೆ ನಗೆಹನಿಗಳು, ಜೋಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು. ಅವ್ರ ಪಹೇಲಿಯಾ ಅಂದರೆ ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಂಜಿಸೋದು, ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಪಡಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಮೌಸಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ವಹ तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, वीरोचित कहानी आदि सुनाती थी. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಮೌಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ತೋತಾ ತೋತಿ ಕಿ ಕಹಾನಿ. ತೋತಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗಿಳಿಗಳ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಕಾಟ್ ಕೆ ಘೋಡೆ ಕಿ ಕಹಾನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮರದ ಕುದುರೆಯ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ವೀರೋಚಿತ ಕಹಾನಿ, ಇನ್ನು ಸಾಹಸಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ವೀರೋಚಿತ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने, टिकिया, मूंगफली आदि कुछ न कुछ रखती थी. मौसी तो पहले से ही माँ के जैसा प्यार करती थी ना बच्चों से. हाँ, अपने साथ खेलने के लिए आने वाले बच्चों को कुछ न कुछ खाने के लिए वह ज़रूर देती थी. क्या क्या देती थी खाने में? चने देती थी. चने ಅಂದರೆ ಕಡಲೆಕಾಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಹುರಿದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಕಡಲೆಕಾಳು, ಹಾಂ, ಆ ಕಡಲೆಕಾಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಟಿಕಿಯಾ ಅಂದರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಮೂಂಗ್ಫಲಿ ಅಂದರೆ ಶೇಂಗಾ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಯಾರಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ತಾನು ತಿಂದೆ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ಸೀರೆ ಸೆರಗಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಂಟು ಬಿಚ್ಚಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಮೌಸಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು. ವಹ ಬಚ್ಚೋं से अपने बेटे बेटियों जैसे प्यार करती थी. ಆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಮೌಸಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮೌಸಿಯನ್ನು ಅಮ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೌಸಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಮಮಕಾರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली. ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಯಿತು, ಶಾಲೆಯ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸ್ತು. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಎಂದಿನಂತೆ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಆ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೌಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी. वह हमेशा कहाँ रहती थी? एक नीम के पेड़ के नीचे रहती थी, जहाँ बच्चे खेला करते थे. शाम के समय सभी बच्चे खेलने के लिए आए तो देखते हैं तो वहाँ भी मौसी नहीं थी. किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई है. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಯಾವುದು? ಆ ಬೇವಿನ ಮರದ ಹತ್ರ ಮೌಸಿ ಕೂಡ ಇದ್ದು
ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೌಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೈ ದಿನ ಬೀತ್ ಗಯೇ, ಬೀತ್ ಜನ ಅಂದರೆ ಕಳೆದೋಗೋದು, ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಹೀಗೆ. ಪರ್ ಮೌಸಿ ಕಾ ಕುಚ್ ಪತಾ ನಹೀ ಚಲಾ, ಆದರೆ ಮೌಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಉಸ್ಕೆ ಬಿನಾ ಸಾರಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಸೂನಾ ಸೂನಾ ಲಗ್ತಾ ಥಾ. उसके बिना, मौसी के बिना सारा मोहल्ला कैसा लगता था? सूना सूना लगता था. सूना ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ लगता था. ಒಂದು ರೀತಿ ಶೂನ್ಯ ಆವರಿಸಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಯಾರನ್ನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರೋ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏಕ್ ದಿನ್ ಬಚ್ಚೆ ಮೌಸಿ ಕಿ ಖೋಜ್ ಮೇ ಘೂಮ್ ರಹೆ ಥೇ. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಮೌಸಿ, ಹುಡ್ಕಣ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಕ್ತಾ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಭಿ ಏಕ್ ಮಕಾನ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಸೆ ಊಂಚಿ ಊಂಚಿ ಆವಾಜ್ ಸುನಾಯಿ ದಿ. ಆ ವೇಳೆಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು? ಹಮ್ನೆ ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ ಅಂತ. हमने ठेका तो नहीं ले रखा है, ठेका यानी रहने की जगह. ನಾವೇನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. 20 ದಿವಸ ಆಯಿತು ನೀನು ಬಂದು, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಇರ್ತೀಯ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮನೆಗೆ ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತ ಆ ಮನೆಯವ್ರು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೌಸಿ. ಮೌಸಿ ಕಾ ನಾಮ್ ಸುನ್ಕರ್ ಬಚ್ಚೆ ठिठक कर खड़े हो गए. ಮೌಸಿ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಥಟ್ಟನೆ ನಿಂತರು. बंद दरवाजे की दरार में से झांक कर देखा तो मौसी एक खाट पर लेटी थी. ಆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಣಿಕಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮೌಸಿ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. उसके बाल उलझे हुए और चेहरा सूखा हुआ था. ಅವರ ಕೂದಲುಗಳೆಲ್ಲ ಕೆದರಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಬಾಚೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮುಖ ಕೂಡ ಬಾಡಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया. ಮೌಸಿನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬೈತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮನೆಯವರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಕೂಡ ಬಂತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಮೌಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ. दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे तो रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी नजर आई. ಮಾರನೇ ದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಆಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಇತ್ತು. ಆ ಸೇತುವೆ ಹತ್ರ ಮೌಸಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತು. उसके पास एक छोटी सी गठरी और एक लाठी भी थी. ಮೌಸಿ ಹತ್ರ ಏನಿತ್ತು? ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಗಂಟಿತ್ತು. ಗಠರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಗಂಟು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಲಾಠಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉದ್ದನೆಯ ಕೋಲು, ಊರುಗೋಲು. मौसी को देखकर सब उसे घेर कर प्रश्न पूछने लगे. ಮೌಸಿ ಅದು ಕೂತಿದ್ದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಸುತ್ತಲೂ ಕೂತ್ಕೊಬಿಟ್ರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. तो इतने दिन कहाँ थी मौसी, यहाँ क्यों बैठी हो, एक ने पूछा. ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ದಿವಸ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮೌಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕೇಳ್ತಾನೆ. मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा, कहते हुए मौसी की आंखें भर आई. ಅದಕ್ಕೆ ಮೌಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹಾಗನ್ನುವಾಗ ಮೌಸಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೌಸಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ ಮೌಸಿ, ಆದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಆಕೆಗೆ. तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है, बलदेव ने पूछा.
ನಿನಗೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬೀಮಾರ್ ಅಂದರೆ ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗಿರೋದು, ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿರೋದು. ನಿನಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ವ, ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲಲ್ವಾ? ತಬಿಯತ್ ಕೈಸಾ ಹೇ? ತಬಿಯತ್ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ. ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಈಗ ಅಂತ ಬಲದೇವನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬೇಟಾ ಮೈ ಠೀಕ್ ಹೋ ಗಯಿ ಹೂँ, ಅಪ್ನಾ ಗಾಂವ್ ಜಾ ರಹಿ ಹೂँ. ಹಮ್ ತುझे ಅದಕ್ಕೆ ಮೌಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ಮಗ, ನಾನು ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಮ್ ತುझे ಕहीं नहीं जाने देंगे मौसी, सब ने एक स्वर में कहा. ಮೌಸಿ ಕಿ ಆಂಖೋ ಮೇ ಆಂಸು ಉಚ್ಚಲಕ್ ಉಠೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೇ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಕ್ಕರುಳಿಂದ, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಮೌಸಿ, ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಕೂಡ್ದು, ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಳಜಿ ನೋಡಿ ಮೌಸಿಗೆ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ದುಕಾನ್ ಕೆ ಸಾಮನೆ ಏಕ್ ಖಾಟ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಥಿ. ಖಾಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಂಚ, ಚಾರ್ಪಾಯಿ. ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು, ಆ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಂಚ ಇತ್ತು. 2-3 ಲड़के ಭಾಗಕರ್ ಖಾಟ್ ಉಠಾ ಲಿ ಆಯೆ. ಒಂದಿಬ್ಬರು 3 ಹುಡುಗರು ಓಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಆ ಮಂಚವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಉಸ್ ಪರ್ ಮೌಸಿ ಕೋ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಬೈಠಾ ದಿಯಾ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮೌಸಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ. ಖಾಟ್ ಕೋ ಸೀಧೆ ನೀಮ್ ಕೆ ಪೇಡ್ ಕೆ ನೀಚೆ ಲೇ ಆಯೆ. ಆ ಮಂಚವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮೌಸಿನ ಕೂರಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಂಚನ ಎಲ್ಲಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ? ಬೇವಿನ ಮರದ ಹತ್ರ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಕನ್ಹಯ್ಯ ಭಾಗಕರ್ ಅಪ್ನೆ ಘರ್ ಸೆ ದರಿ ಅವ್ರ ತಕಿಯಾ ಲಾಯಾ. ಕನ್ಹಯ್ಯ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗ ಓಡೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಏನು ತಗೊಬರ್ತಾನೆ? ದರಿ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ತರ್, ಒಂದು ಹಾಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಮ್ಖಾನೆ ಅಂಥದ್ದೇನೋ ತಗೊಬರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ತಕಿಯಾ ಅಂದರೆ ಸಿರ್ಹಾನ ಅಥವಾ ತಲೆದಿಂಬು, ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ತಲೆದಿಂಬು ತಗೊಬರ್ತಾನೆ. ಉಷಾ ಥಾಲಿ ಮೇ 2 ರೋಟಿಯಾँ ಲಾಯಿ. ಉಷಾ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಓಡೋಗಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 2 ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಬರ್ತಾಳೆ. ಯೋಗರಾಜ್ ಏಕ ಕಟೋರೆ ಮೇ ದೂದ್ ಲಾಯ. ಯೋಗರಾಜ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಟೋರ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಲ, ಬಟ್ಲು, ಒಂದು ಬಟ್ಲು ತುಂಬ ಹಾಲು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಬರ್ತಾನೆ. ಗೋಪಾಲ್ ಘರ್ ಸೆ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಉಠಾ ಲಾಯ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕತ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೌಸಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋಪಾಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪನ್ನು ಎತ್ಕೊಬರ್ತಾನೆ. ಮುನ್ನಿ ಪೀನೆ ಕೇಲಿಯೇ ಪಾನಿ ಲಾಯಿ. ಮುನ್ನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ತಗೊಂಬರ್ತಾಳೆ. बलदेव के पिता डॉक्टर थे, वह अपने पिता को क्लिनिक से खींच लाया. मौसी बीमार है, आप जल्दी चलकर देखिए. ಬಲದೇವ್ ಅಂತ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗನ ತಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವನು ಓಡೋಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹೇಳ್ಕೊಬಂದ, ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೌಸಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ನೀನು ಬೇಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡು ಅಂತ. ಬಚ್ಚೆ ಸೋಚನೆ ಲಗೆ ಕಿ ಮೌಸಿ ಕೋ ಕಹಾ ಠಹರಾಯ ಜಾಯ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಕರ್ಕೊಬಂದ್ವಿ, ಆದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಜಾಗ ಬೇಕಲ್ಲ, ಮೌಸಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿಸೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. उन्होंने निर्णय लिया कि वे ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಸೇ ಉಸೆ ಅಪ್ನೆ ಘರ್ ಮೇ ರಖೇಂಗೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 1 by 1, ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಒಬ್ಬರು ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಾದರೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಸರದಿ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಮೌಸಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. बाद में उन्होंने हेडमास्टर जी से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए. ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿನಂತಿಸ್ಕೋತಾರೆ, ಮೌಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಸಾರ್ ಅಂತ. हेड मास्टर जी ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी दे दी.
ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ತುಂಬ ದಯಾಳುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅವರು ಮೌಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸನೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮನ್ನು, ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮೌಸಿಗೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮೌಸಿಗೆ ಜಾಗ ಆಯಿತು. ಮೌಸಿ ಫಿರ್ ಸೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆ ಆಂಗನ್ ಮೇ ಆನೆ ಲಗಿ. ಈಗ ಮೌಸಿ ಮೊದಲಿನ ಥರ ಶಾಲೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ಲು ಮೌಸಿ. ಬಚ್ಚೆ ಉಸೆ ಘೇರೆ ರಹತೆ ಅವ್ರು ವಹಾ ಉನ್ಹೇ ಕಹಾನಿಯ ಸುನಾತಿ. ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲಿನ ಥರ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳನ್ನ ಸುತ್ತರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೌಸಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಕಭಿ ಕಭಿ ಲಾಠಿ ಟೇಕ್ತಿ ಹುಯಿ ಮೊಹಲ್ಲೆ ಕಾ ಚಕ್ಕರ್ ಕಾಟ್ತಿ. ಚಕ್ಕರ್ ಕಾಟ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಕೋದು. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಹಾಗೆ ಕೋಲು ಊರ್ಕೊಂಡು ಮೌಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಊರೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಊರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಎಣಿಕೆ ನೋಡಿ, ಏನ್ರಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮನ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ಲು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿ ಎಲ್ಲ ಮೌಸಿಗೆ. ಯಾವುದೋ ಊರಿನೋಳು ಆದರೂ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸದಿಂದ ಇದೇ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಪಾತ್ರಳಾಗಿ ಅವರ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಈ ಊರಿನವಳೇ ಆಗೋಗಿದ್ಲು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಬಗೆಗೂ ಕಾಳಜಿ ಮೌಸಿಗೆ. ಸಭೀ ಘರೋ ಮೇ ಜಾಗಕರ್ ಉನ್ಕಾ ಕುಶಲ್ ಕ್ಷೇಮ್ ಪೂಚ್ತಿ. ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಲ್ಲ. सांझ ढले अपनी कोठरी में चली आती और चैन की सांस लेती. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಮತ್ತೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. इस तरह बच्चों के प्रेम व स्नेह भाव से मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौटाए. ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಮೌಸಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂತಸದ ದಿನಗಳು ಮರಳಿ ಬಂದವು ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಏನು ಕಲಿಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಮೌಸಿ ಒಬ್ಬ ಅಸಹಾಯಕ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವರು. ಹಾಗೆ ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು, ಇದು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಬರೀ ಮೌಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಇರೋರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಮೌಸಿಗೆ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದವರು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಕರ್ಕೊಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಮಂಚ ಎತ್ಕೊಬಂದರು ಅಲ್ವಾ, ಒಬ್ಬರು ಹಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ದಿಂಬು ತಗೊಬಂದರು, ಒಬ್ಬರು ರೊಟ್ಟಿ ತಗೊಬಂದರು, ಒಬ್ಬರು ಹಾಲು ತಗೊಬಂದರು, ಒಬ್ಬರು ಲ್ಯಾಂಪ್ ತಗೊಬಂದರು, ಒಬ್ಬರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ತಗೊಬಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಗೆ ಆ ಮೌಸಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗದಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಲ್ಲದೇವನೂ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೋಡು ಮೌಸಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಮೌಸಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸೋದೇನು, ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಇರೋದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಗ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೌಸಿ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತಹ ಗೌರವ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾವು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಊರಿನ ಜನ ಮೌಸಿ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮೌಸಿ ಇದ್ದು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದು. ಆದರೆ ಮೌಸಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಆ ಮೌಸಿ ಮಧ್ಯೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಓದಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ನಾವು
ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋದು, ಪರೋಪಕಾರದ ಗುಣ, ಸ್ನೇಹ ಭಾವ, ಪ್ರೇಮ ಮುಂತಾದ ಆದರ್ಶ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, अल्वा। ओके, हाँ देखिए छात्रों, यहाँ क्रियाकलाप है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ। पहला प्रश्न लिखिए, मौसी सभी को किस समय में साथ देती थी? साथ देना ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು। ಯಾವಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೌಸಿ? ಹಾ, मौसी सबके सुख दुख के समय साथ देती थी। मौसी ಯಾವಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು? ಎಲ್ಲರ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ सहाय ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು। दोपहर होने पर मौसी कहाँ पहुंचती थी? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ मौसी ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ಲು? दोपहर होने पर मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती। ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಮೌಸಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾ ಇದ್ದರು। ಮೌಸಿ बच्चों को क्या क्या खिलाती थी? मौसी ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೇನು ತಿನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು? मौसी बच्चों को चने, टिकिया, मूंगफली आदि खिलाती थी। ಮೌಸಿಯು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡಲೆ, ಶೇಂಗಾ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಪರ್ಮೆಂಟ್ ನಂತಹ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು। मौसी के बिना मोहल्ला कैसा लगता था? मौसी ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು? मौसी के बिना सारा मोहल्ला सूना सूना लगता था। मौसी ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಇಡೀ ಏರಿಯಾನೇ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ। यहाँ एक और क्रियाकलाप है छात्रों, रिश्ता जानिए और लिखिए। यहाँ इन दो शब्दों के बीच में जो रिश्ता है उसके अनुरूप तीसरे शब्द के रिश्ते के अनुसार यहाँ रिक्त स्थान में लिखना है। देखिए पहले क्या है, पहला प्रश्न है पिता के पिता, पिता के पिता, ತಂದೆಯ ತಂದೆ ಏನಂತೀವಿ? ದಾದಾ, ಅಜ್ಜ। ತಂದೆಯ ತಂದೆಗೆ ಏನಂತೀವಿ? ಅಜ್ಜ, ದಾದಾ ಅಂತೀವಿ। तो उसी तरह माता के पिता, ತಾಯಿಯ ತಂದೆಗೆ ಏನಂತೀವಿ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಾತ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜ ಅಂತಲೇ ಅಂತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಅಂತೀವಿ। ಏನಂತೀವಿ? ನಾನಾ, ನಾನಾ ಮಾತಾಕ್ಕೆ ಪಿತಾ, ತಾಯಿಯ ತಂದೆಗೆ ನಾನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಿತಾಕ್ಕೆ ಪಿತಾಗೆ ದಾದಾ ಅಂತೀವಿ, ದಾದಾ नाना। दूसरा प्रश्न, पिता की बहन, पिता की बहन ತಂದೆಯ ಸಹೋದರಿ ಏನಂತೀವಿ? ಬುವಾ, ಬುವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ತೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತಾ ಕಿ ಬಹನ್, ತಾಯಿಯ ತಂಗಿ? हाँ बिल्कुल ठीक समझा आपने, मौसी कहते हैं ना, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, पति या पत्नी के पिता, ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಯ ತಂದೆ ಏನಂತೀವಿ? ಸಸು ಅಂದ್ರೆ ಮಾವ। ಗಂಡನ ತಂದೆಗೂ ಮಾವ, ಹೆಂಡತಿ ತಂದೆಗೂ ಮಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ। ಅದೇ ರೀತಿ ಪತಿ या पत्नी की माता, ಗಂಡನ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಯ ತಾಯಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ। ಸೊ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಾಸ್, ಸಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ। चौथा प्रश्न देखिए, बेटे की पत्नी, ಮಗನ ಹೆಂಡತಿ, बेटे की पत्नी ಮಗನ ಹೆಂಡತಿ ಏನಂತೀವಿ? ಬಹು, ಸೊಸೆ ಅಂತೀವಿ। उसी तरह बेटी का पति, बेटी का पति ಅಂದ್ರೆ ಮಗಳ ಗಂಡ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಅಳಿಯ ಆಗ್ತಾರಲ್ವಾ। ಅಳಿಯರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಏನಂತೀವಿ? ದಾಮಾದ್, ಏನಂತೀವಿ? ದಾಮಾದ್।
कहते हैं। रिश्ते मालूम हुए ना? अच्छा, ठीक है। देखिए छात्र, यहाँ एक क्रियाकलाप है, नमूने के अनुसार लिखिए। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, कहानी, कहानियां। क्या है? कहानी एक वचन है, कहानियां बहुवचन है। इसी तरह माला, मालाएं, बात, बातें, इस तरह लिखते जाना है। देखिए कहानी, कहानियां, इसी तरह लड़की, लड़कियां, है ना? कोठरी, कोठरियां, है ना? और पहेली का बहुवचन रूप, हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, पहेलियां। ठीक है। माला, मालाएं, इसी तरह माता, माताएं। दिशा, दिशाएं। यहां बहुवचन बनाते समय ये जोड़ना है, दिशाएं। घटना, घटनाएं। बात, बातें। ये जोड़ना है बस। आंख, आंखें, है ना? दरार, दरारें। दुकान, दुकानें। ठीक है ना? देखिए छात्रों, यहां विलोम शब्दों के जोड़े बनाइए। ವೃದ್ಧ ಪದಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕು। उदाहरण बाहर, अंदर, यहाँ बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। इनमें एक दूसरे के विलोम शब्द के जोड़े बनाना है। ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು। ಬಾಹರ್, ಅಂದರ್ ನೋಡಿ। ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಗಲತ್ ಅಂತ ಇದೆ। ಗಲತ್ಗೆ ಯಾವುದು ವಿರುದ್ಧ ಪದ? ಸಹಿ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಒಂದು ಜೋಡಿ ಆಯ್ತು। ಗಲತ್, ಸಹಿ। ಹಾಗೆ ಸುಖ್, ಈಗ ಇದು ಆಯ್ತು, ಇದು ಆಯ್ತು। ಸುಖ್, दुख। सुख का विलोम शब्द दुख, है ना? अच्छा, एक हुआ। छोटा, हाँ बड़ा। छोटा हुआ, बड़ा हुआ। खुशी, गम। खुशी हुई और गम। टेढ़ा, सीधा। नेक्स्ट, बहुत कम। रात, दिन। अपना, पराया। अपना, पराया, ऊपर, नीचे। ठीक है? गलत, सही, सुख, दुख, छोटा, बड़ा, खुशी, गम,
टेढ़ा सीधा, बहुत कम, रात दिन, अपना पराया, ऊपर नीचे। यहां एक क्रियाकलाप है, पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची समानार्थವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳು। पेड़, पेड़ का समानार्थक शब्द क्या है? हाँ, वृक्ष, तरु, है ना? घोड़ा, अश्व, तुरग, दूध, क्षीर, आಮೇಲೆ क्षीर, पय, पानी, जल, नीर, घर, गृह, मकान, औरत, स्त्री, महिला। ठीक है ना छात्रों? आप घर में अच्छी तरह इस पाठ को पढ़िए और ठीक तरह समझिए। मैं इस पाठ में से 2 प्रश्नों को आपको गृहपाठ के लिए दे रहा हूं। इन प्रश्नों का उत्तर आपको ढूंढकर लिखना होगा, लिखकर अपने अध्यापकों को दिखाना चाहिए। ठीक है? क्या है प्रश्न देखिए। मौसी बच्चों को कौन कौन सी कहानियां सुनाती थी? मौसी ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು? दूसरा प्रश्न देखिए, बच्चों ने मिलकर मौसी की सेवा किस प्रकार की? ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮೌಸಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು? ಯಾವ್ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಏನೇನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು। बरीतीरಲ್ಲ? ओके। अच्छा छात्रों, आशा है कि आप लोगों को यह मौसी पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।